مساء الخير عمر. أهلا بك عاقلة. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. نكسة أخرى للخضر وهزيمة رابعة على التوالي المنتخب الوطني بعد سقوطه الجديد في الكاميرون. منتخب دفع ثمن سياسة عرجاء للرئيس السابق للفاف بعث بالمنتخب إلى الجحيم. يقول إسلام بقريعه. هزيمة أخرى وسقوط آخر لمنتخب وطني جزائري أبى أن يحفظ ماء الوجه ويدافع عن ما تبقى له من شرف، وهذا بعد السقوط الرابع للخضر على التوالي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، وهذه المرة على الأراضي الكاميرونية أمام المنتخب المحلي بهدفين دون مقابل، بعد هدية أولى من المدافع بن سبعيني. ومن نقطة ضعف المنتخب هي الدفاع الذي رفض رفع رأس الجزائر في ياوندي حتى بعد خروجه المبكر من سباق المونديال. هزيمة جديدة ونكسة أخرى تؤكد أن المنتخب أضحى في العناية المركزة بعد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة من أصل 5 مباريات، في وضع جد محرج لمنتخب كان إلى وقت ليس ببعيد يقارع الكبار ويحرج أبطال العالم في المونديال. إلا أن سياسة الرئيس السابق للفاف محمد رورا والعرجاء في المنتخب بإقرار لاعبي المنتخب جعلت الخضر يدخلون النفق المظلم. كنا ننتظر يعني مقابلة أحسن وخاصة النتيجة أحسن. نظن بأن الفريق كان يعني أظهر بعض البوادر خاصة عند بعض اللاعبين الشبان. الثورة اللي كنا ننتظرها والتغييرات الكبيرة اللي كنا ننتظرها ما جاتش. يبقى الفريق يعني يعاني وخاصة ذهنيا. نظن باللي كان عليه ضغط كبير في هذا اللقاء. نكسة أخرى تجعل زتشي وناخبه الكراز أو خليفته في حال ترسم رحيلها بعد نيجيريا مطالبون بفتح ورشة حقيقية لإصلاح ما أفسده روراوا وسائرنا في فلكها. هذا وأبدأ الشارع الرياضي الجزائري حزنه للوضعية الكارثية التي وصل إليها المنتخب الوطني بعد عجزه حتى على حفظ ماء الوجه أمام الكاميرون. في ميكروفون فتح بوشانة. Il faut une formation, des jeunes joueurs, il faut les suivre, il faut des compétences, il faut un bon entraîneur aussi. Sinon, on ne peut pas aller loin. ما عندناش اونترينر، ما عندناش ايكيب، واحد ما يكذبش، خافوا على رجليهم هكذا عم يجوا باش يلعبوا هكذاك برك. ليكيبات الجديده هذه ما تقنعش، ما درنا والو. بريفير ليكيب القديمه خير، ولو كان داروا انكيب تاع الجزائر تاع هنايا لي كلوب هذوما بالك يربحوا، بالك كان داروا سطيف ولا يربحوهم. كيف ناصر لازم له شويه لي جوار محليين، ما كاش كاع مع الجوار المحليين ندخلوا على برا بزاف. مي ما ربي تجيب الخير، ماهيش بشرب خير كيف الناسيونال كامل خويا. انا سانسيرمون جاريف با، ما عرفتش وين راه لو فينومين اللي راهو صاري في ليكيب ناسيونال. عندنا بارمي بالك لي ميور جوار اللي راهم يدوروا، يعني لي ميور جوار في شامبيونا اونغلي ولا في شامبيونا اسبانيول ولا في شامبيونا فرنسي. اي اون اريف با، يعني ما قدرناش يعني نديروا ان با. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. On savait déjà depuis la double confrontation contre la Zambie que les carottes étaient cuites, comme le disait notre cher regretté Hachmi Hantaz. Eh bien aujourd'hui, après cette défaite à Yaoundé face aux Lions indomptables, qui ne seront pas domptés par les Fennecs d'Alcaraz, que le chantier est énorme et que la fédération devra absolument tirer les conséquences de cette confrontation avant même d'affronter le mois prochain le Nigeria, premier pays africain qualifié en Coupe du Monde après sa victoire aujourd'hui face à la Zambie. Et donc on connaît déjà l'issue de ce groupe et c'est le Nigeria tout logiquement qui se qualifie et qui d'ores et déjà est parmi les meilleures nations africaines. Pour parler de ce match et de l'avenir de la sélection algérienne, comme le porte si bien le nom de cette émission, Dzé Al-Khadra, elle le sera encore longtemps et pour toujours. Nous allons essayer de décortiquer d'abord ce match, les nouveaux venus dans cette équipe, parce qu'il y a eu des incorporations et des revenants également. Avec moi ce soir, notre cheikh, notre coach, ancien sélectionneur national, Abdelrahman Mahdaoui, j'allais dire Dahman, mais communément appelé par ses amis ainsi. Merci
d'être là. Vous avez le sourire quand même. Vous avez vu ce match avec un peu plus de recul, apparemment. Non, vous avez bien... Dans votre introduction, vous avez bien dit que les carottes étaient cuites, donc finalement... Ça dépend comment on a vu le match. Moi, je les aime un peu croustillants. Ouais, personnellement, j'ai vu le match avec, disons, dans un cadre plus à perspective que dans la douleur. Mais la douleur, c'est vrai, on l'a consommée. Mais donc, et c'est un plaisir de participer avec vous. Partagez. Le plaisir également de recevoir notre consultant, le goléador Nasser Bouich. On va parler de tous les compartiments, mais aussi du front de l'attaque avec vous, Nasser. Bonsoir. J'espère. On n'a pas vu grand-chose, mais j'espère en parler dans cette émission. De l'autre côté, en face de vous, c'est le journaliste de l'émission. Je ne sais pas s'il va plus répondre aux miennes ou vous poser des questions. Il a déjà pondu sa petite analyse sur dzfoot.com sur ce match, comme il le fait souvent, comme vous le faites, hein, joueur par joueur, compartiment par compartiment. C'est Mehdi Dahak qui est avec nous. Salut Mehdi. Bonjour Riyad, bonjour à tout le monde. Alors, messieurs, et avec nous, il y a un autre compère, mon compère, Tariq Bouflih, derrière la vitre. On va d'abord voir le résultat de ces deux matchs en tableau, si vous le permettez. Les voilà, les tableaux, merci. Le cinglant 2-0 du Cameroun face à l'Algérie, et puis ce petit but du Nigeria qui suffit au bonheur des Super Eagles, je me souviens encore des Green Eagles d'une certaine époque. Et le classement, voilà, il n'y a pas photo, 13 points avant le dernier match ici pas à Alger, certainement, mais en Algérie, à Constantine, voilà, même les Constantinois, ils ont droit à leur bonheur, je ne sais pas s'ils l'auront face au Nigeria. La Zambie, eh bien, termine deuxième avec 7 points, le Cameroun échappe à cette malheureuse dernière place. Et oui, c'est triste de le dire, ce soir, l'Algérie officiellement sera dernière de ce groupe de qualification. On aura probablement le temps de parler des autres équipes africaines et notamment des équipes maghrébines. Le Maroc qui joue, n'est-ce pas, Tariq Bouflih? Demain, c'est l'Égypte. Et on verra également le sort de la Tunisie. En tout cas, l'information, c'est que toutes ces équipes que je viens de citer, Égypte, Tunisie, Maroc, sont encore en course, alors que l'Algérie, seul pays arabe, était en Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est amer, mais il faudra boire le calice jusqu'à la lie, hein, c'est comme ça. Alors, on va revenir sur ce match. Et on a entendu les déclarations de bonnes intentions, de renouveau, de relance, de grand ménage, d'examen de passage pour Alcaraz, et j'en passe. Apparemment, première information, le demi-examen de passage d'Alcaraz ce soir, il est raté. Non, je dirais tout simplement que les choses... Enfin, à notre niveau... Si je vous coupe, le Maroc mène 3-0 face au Gabon. Donc, match terminé. Il y a de grandes chances de se qualifier. Donc, j'ai dit que, nous concernant, on sait très bien que il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et là, aujourd'hui, le résultat, et à travers justement l'évolution de notre équipe, sur le plan collectif même et individuel, j'ai dit que finalement, on est en train que de retarder l'échéance et on est en train uniquement disons, de faire du surplace. Et malheureusement, vous l'avez si bien dit que c'est triste d'arriver à une situation pareille où, moi je me suis dit que, je pense que depuis notre indépendance, on n'a jamais eu une situation aussi catastrophique que celle qui est en train de vivre notre équipe nationale à travers cette instabilité sur tous les plans. Et malheureusement, je dis que ce n'est pas un grand chantier. Je m'excuse, mon ami, je dirais qu'en équipe nationale... Je ne parle pas du football national, hein, sur le plan national. C'est le grand chantier au niveau du football national. Mais concernant l'équipe nationale, c'est une sélection nationale qui, c'est clair, c'est pas un grand chantier. Il faut prendre des décisions, il faut appliquer une politique, il faut appliquer une stratégie. C'est clair, à mon sens, hein. Il y a les moyens, il y a les joueurs, il y a de la qualité, il suffit seulement de les mettre dans un état d'esprit et aussi dans une organisation stricte et je dirais que ça ne nécessite pas tellement ça nécessite une prise de conscience et en même temps une application stricte des principes que doit être régi par l'équipe nationale. Et là, je mets en valeur, un peu, si vous voulez, que l'équipe nationale est différente d'un club. Et naturellement, il y a, je dirais que tout un peuple derrière qui s'identifie à cette équipe nationale. Et quand on parle de peuple, on parle qu'il y a des institutions étatiques, privées, politiques, économiques. Et tout ça doit donner une certaine
certaines forces à cette équipe nationale où tout le monde doit converger dans ce sens-là. Il suffit maintenant d'être un peu, je dis, au lieu de régler des conflits, je pense que l'équipe nationale, il faudrait passer à l'acte et appliquer ce que doit être appliqué au niveau d'une équipe nationale. En sélection, en choix, en nombre et en moyens. On va parler de ce qu'il faut faire. Maintenant, vous avez regardé le match Nassar. Il y a eu quelques changements, il y a eu même beaucoup de changements. Le Cameroun semblait prenable. En tout cas, on n'était pas outrageusement dominé. Tout à l'heure, Dahman disait le Cameroun, presque comme le Brésil, nous a endormis et on n'a pas saisi notre chance et finalement on l'a payé cash. Oui, je pense que c'était pas la meilleure équipe de Cameroun qui évolue aujourd'hui. Je pense que si on doit parler de notre équipe nationale. Il n'y avait pas cette motivation dans le jeu dès le début. Quand on voit devant qu'il n'y avait pas de percussion ni de construction pour justement arriver à notre but, la relance, elle était toujours tardive à arriver parce que quand on sort le ballon derrière de la défense, la relance, il faut qu'elle soit plus rapide pour surprendre l'équipe adverse. Rien n'a été. On a vu un Besbaïné qui était dispersé, qui jouait n'importe où. Il n'y avait pas cette couverture, cette entente avec Mendy et le reste. Encore une fois, une défense, enfin je veux dire une défense à 4, une défense à plat inédite. Bien sûr. Un Kadamuro qui joue sur le côté, oui. Et puis l'arrivée de Fares. Mais quand tu n'as pas cette cohésion en défense, surtout sur l'axe central, qui est très important avec Mendy, c'est-à-dire tu es déséquilibré vis-à-vis du milieu de terrain et de l'attaque. Sinon, des dirigeants de la fédération, il faut assumer maintenant. Si tu as un contrat jusqu'à 2019 et tu veux continuer par rapport à l'argent, il faut le dire, tu vas subir cet entraîneur et cette équipe nationale parce qu'on ne va pas s'en sortir avec lui. Les idées qu'il fait, les idées qu'il met en place. Il y a déjà un malaise, Mehdi. Quand on voit la conférence d'Alcaraz, la conférence de presse qui est passée, juste avant leur départ, les journalistes étaient chargés à bloc. On lui a parlé de son contrat, de son départ. Il a été gêné d'ailleurs. Je le vois mal faire une conférence de presse avant Cameroun et parler de son départ. Ça la fout mal un peu. Mais surtout, après le résultat de ce soir, il va y avoir un malaise entre l'employeur et l'employé. Parce que l'employeur, et il l'a déclaré publiquement, si ça ne va pas ces 2 matchs, il sera obligé de partir. Et là, il faudra qu'on revoie le contrat. Et ce n'est pas Zotchi qui est en position de force. C'est évident, il savait très bien. Les derniers événements avec le bureau fédéral, plus ou moins précipité ou organisé, montraient qu'il y avait il y a une inquiétude. Ils doivent répondre. Il y a une grosse pression sur la fédération actuelle. C'est vrai qu'elle a eu, on va dire, il y a eu 6 mois pour travailler, pour essayer de s'installer, mais les choses n'ont pas marché comme ils le voyaient. Et maintenant, bon, il faudra sans doute faire un choix par rapport à cet entraîneur. Mais bon, encore une fois, on a vu sur ce match, c'est encore une fois des erreurs individuelles. C'est sur des erreurs individuelles qu'on donne la chance au Cameroun. C'est-à-dire que sans la passe dans les pieds de Benzbaïné, l'équipe tenait plutôt bien. Et puis après, il y a eu de nouveaux joueurs, surtout sur le plan offensif. Donc ça a commencé à prendre un petit peu en deuxième mi-temps. Donc s'il n'y a pas ces erreurs défensives, c'est vrai que ça peut se jouer à très peu. Donc encore une fois, c'est vrai qu'on peut parler de l'entraîneur, on peut parler des erreurs de l'entraîneur, mais est-ce qu'on laisse le temps à cette équipe de se prendre en main, et puis surtout pour moi, les vraies erreurs, c'est que cette nouvelle fédération n'a pas pris les bonnes décisions dès le début. C'est-à-dire la décision qu'elle a prise d'imposer, de montrer que la fédération, c'est elle qui choisit et c'est les joueurs qui imposent leurs idées, c'est pas eux qui avaient décidé. Il fallait le faire dès le début. C'est-à-dire dès le début, il fallait enlever des joueurs où là, on a laissé du temps, on a perdu du temps aussi de ce côté-là. Donc là maintenant, peut-être on va encore perdre du temps par rapport à l'entraîneur. On se rend compte qu'on a fait un mauvais choix. Donc c'est le début, ce sont 6 mois qui sont perdus. Maintenant, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on change radicalement? Et bon, c'est encore... Il y a eu cette précipitation aussi, de ramener un entraîneur sans peut-être étudier ses qualités, truc, il a été... Oui, mais le constat est là ça va. On sait, et même s'il a maintenu mordicus Zotchi, qu'il avait raison, là il est obligé, parce que son entraîneur ne l'a pas ni protégé ni donné raison,
Certains disent même qu'il ne sait pas de ce qu'il fait. Certains même qu'il bluffe. Là, comme dit Mehdi, il faut prendre une décision. Même si ça va... Il faut au moins sauver la qualif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il accepte tout, Riyad. Et lui, il a un contrat jusqu'en 2019 qui est très très bon financièrement. Et lui, il accepte tout, même d'être géré par des dirigeants de la fédération et tout. Et il l'a montré la dernière fois. Il ne faudrait pas qu'on arrive à cette situation. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on arrive justement pour revenir. Moi, je vais être un peu cartésien là-dedans. Moi, je dis, on a un sélectionneur. Il est venu avec des missions. Et chaque entraîneur, il a des missions bien précises. Je ne pense pas, et je ne veux pas admettre, je ne veux pas, même si à travers le silence du sélectionneur et à travers ce qui se passe, on a l'impression que tout le monde gère cette équipe nationale. Que ce soit le dirigeant, le staff, le bureau fédéral, les joueurs. Mais en réalité, moi je vous dis, je suis un peu cartésien, je dis, il y a un sélectionneur. Il est responsable de la ligne de conduite, de la gestion de son équipe, et je parle sur le plan technique. Il est responsable du choix des joueurs et de la préparation. La fédération doit lui donner, comme c'est le cas, tous les moyens nécessaires pour atteindre et travailler dans de bonnes conditions. Seulement, ce sélectionneur doit aussi admettre que la stratégie politique de l'équipe nationale, le côté social et tout, c'est du ressort de la fédération. Lui, il ne fait qu'appliquer et gérer une équipe selon les objectifs et les principes que doit être géré. Il est en Afrique, il est au Maghreb, il doit tenir compte de ces aspects. Ce que je n'admets pas, c'est qu'un sélectionneur puisse imposer une politique qui est contraire aux principes. Je vais revenir un peu. Qu'est-ce que vous appelez imposer une politique ? Allez au bout de votre pensée. Moi, je dirais tout simplement, comment peut-il se permettre d'éliminer des joueurs dont l'Algérie a attendu combien d'années pour pouvoir avoir des joueurs... Mais Abdelrahman Mahdaoui, c'est pas lui qui les a éliminés. Mais voyons, mais c'est pas lui. Je veux être cartésien, je veux être moins limité dans les principes... C'est lui qui aurait dû normalement les éliminer parce que c'est ça. Mission. Il est payé pour être sélectionneur et il est jugé sur pièce ensuite. Moi, je parle du principe que c'est lui-même qui les a éliminés et je dirais même sans avis de la fédération. Il n'a pas déclaré, lui, que normalement c'est à l'entraîneur de déclarer. C'est lui le patron. Non, justement, mais la situation a voulu qu'à travers des déclarations, on a su que le coup venait des... Mais moi, je ne suis pas d'accord comme certains journalistes ou commentateurs qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui touche le ballon et qui a remplacé quelqu'un qui n'a pas été appelé, ou qui a la grippe, on se comprend, ou autre, il est fautif. Moi, je pense que chaque joueur qui est appelé en sélection, puisque c'est le discours tenu, parce que Zotchi a parlé d'écarter des joueurs, ensuite il a parlé de non-convocation de joueurs, il a changé son fusil d'épaule, et ici même son conseiller en communication, Salah Beaboud, a dit c'est tout à fait normal dans toutes les sélections que des joueurs soient appelés pour un match, et puis un autre match, ils ne sont pas appelés. Oui, c'est normal. C'est normal dans tous les pays du monde, sauf l'Algérie, parce qu'il y a des tauliers qui sont là, n'est-ce pas Mehdi, depuis 2014, et dès qu'ils ne sont pas là, c'est pas normal. Il y a aussi d'autres questions qu'on peut se poser. Pourquoi Brahimi, lui, est malade et puis il est dans le groupe de Porto la semaine d'après pour le match? Tu confirmes ça, Mehdi? Même s'il y a eu un médecin qui a été dépêché du côté de Naples et avec une prise de sang qui confirme la grippe et les vomissements, ça reste un peu lourd. Ça fait une équipe désertée. Montrez-moi quel est l'entraîneur, moi j'ai pas vu, rarement peut-être. Montrez-moi quel est l'entraîneur qui accepte qu'un président de fédération parle à sa place et qui écarte des joueurs. Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Tu as été entraîneur. Est-ce que tu as accepté que le président de fédération vient et te dit voilà, moi je vais déclarer, j'enlève celui-là et celui-là et celui-là et celui-là? Non, tu es le patron, c'est toi qui fais le choix d'appeler les joueurs et c'est toi qui fais le choix de ne pas appeler les joueurs. C'est tout. C'est ça l'équipe nationale. C'est que si c'est des cas disciplinaires, il faut dire que c'est des cas disciplinaires. Justement, je vais revenir un peu à l'histoire là. Voilà, c'est très important et M. Mehdi a bien fait de signaler cet aspect-là qui est très important. Maintenant, allez, je pars du principe que le sélectionneur est responsable et du choix et de la gestion de cette équipe. C'est à lui de faire toute une organisation de façon à contacter, à convoquer. C'est de son ressort, de son staff administratif et même médical. Bien. Maintenant, pour revenir au choix, c'est vrai que l'annonce a été faite par le président disant qu'il va y avoir
peut-être une consultation qu'il y a eu avec le sélectionneur, mais qu'il va y avoir écarté. Non, il y a une révolution au niveau de cette équipe et qui va écarter. Parce que pour revenir un peu à l'histoire d'écarter des joueurs, ils avaient bien annoncé 5 joueurs et tout le monde a ciblé les 5 joueurs. Tout le monde est au courant. Parce que chez nous, on a rien à cacher. D'ailleurs, il y a une erreur sur le cas Roulam. La convocation est partie par erreur. Il faisait partie des joueurs qui ne devaient pas être convoqués. Sa convocation est partie par erreur. Non, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité. Alors, est-ce qu'il a inventé une maladie pour leur dire c'est pas grave, vous m'avez envoyé une convocation, mais je n'aiderai pas. Il y a des choses plus graves encore. Juste pour vous dire que le sélectionneur n'assume pas ses choix. Il ne les assume pas, même pas en conférence de presse. Quand on parle, quand on pose une question au patron de l'équipe et qu'on lui dit pourquoi Mbolhi est sorti en marchant sur ses pieds et qu'il a été dans les 18 de Rennes, si je me trompe, tu me corriges, Mahdi, le match d'après en championnat, et on lui dit s'il vous plaît coach, expliquez-nous quelle est la nature de cette blessure, le coach répond je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais le médecin, quand il fait un rapport, il le fait à qui, Abdelrahman Madem? Donc l'entraîneur, il doit avoir les justifications de l'absence de chaque joueur. Moi, je l'ai trouvé abattu. La conférence de presse, je l'ai trouvé abattu. Il n'avait pas le moral. C'est comme s'il y avait des choses qui lui ont été imposées. Et par rapport aux joueurs, par rapport à ce que tu viens de dire, la réponse, elle est pas bonne. Parce que l'entraîneur, le médecin, doit toujours faire un rapport à l'entraîneur pour que l'entraîneur sache s'il fait jouer ses joueurs ou s'ils s'entraînent ou pas. Dans la semaine, on fait le point. Abdelrahman, il est bien placé. Ça, quand il n'a pas ce contrôle-là, il a un bon contrat. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va rentrer au président. Ça s'appelle de l'hypocrisie professionnelle. Alors, on va avancer dans le débat. On va avancer, messieurs, dans le débat. Contre-performance aujourd'hui, flagrante, parce qu'on savait qu'on n'avait rien à gagner, mais au moins la satisfaction de retrouver du jeu, parce que même si Mehdi a dit qu'il y a des erreurs individuelles, le foot et les buts, c'est fait grâce à des erreurs individuelles, justement. Et cette fois-ci, c'est Ben Sebaini, on ne va pas lui tirer dessus. Non, pas, justement, sur ce point-là. On a tendance à mettre la responsabilité sur le joueur parce qu'il fait la faute. Et dans le football, on fait des fautes et on ne peut pas marquer sans faute. Ce que je voulais dire, justement, il faut bien analyser la situation pour dire que est-ce que vraiment le porteur du ballon était dans une structure de jeu logique de façon à compenser justement éventuellement des erreurs. Parce que quand on joue et quand on a une équipe, il y a toujours les principes, je dis, défensifs et même de placement pour même, je dis, anticiper sur une éventuelle erreur. Perte de balle. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut de la solidarité, il faut un soutien, il faut un deuxième rideau. Même ce qu'il vient de dire, je suis d'accord avec Abdelrahman. Même si Ben Sebaini n'a pas trouvé de solution, il y avait personne qui avait décroché pour avoir le ballon. Moi, je suis défenseur, je ne prends pas de risque. Je balance. Là, c'est comme une grosse. Je ne fais pas une passe latérale pour que la plus dangereuse. Non, mais ce que je veux dire, sinon on vire tout le monde. Non, Nasser, sinon on vire tout le monde parce que Ben Sebaini, ça lui est arrivé de faire des gros matchs en Coupe d'Afrique. Il a été. Non, il commet de temps en temps des erreurs. Même en championnat. Non, mais Roulem, quand il fait une remise de la tête à 50 mètres, c'est pareil. Mandy, quand il met la balle vers le but, c'est aussi une erreur. Donc il y a beaucoup de joueurs qui font. Le problème, c'est que ces joueurs, qui sont très bons en championnat, en tout cas, ils sont meilleurs en championnat qu'en sélection. Il y a un problème, on sent une malvie en sélection. Il y a une mésentente. Justement, sur ce point-là, est-ce que vraiment vous imaginez une fois, un peu, que quand on prend le geste de Sebaini, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une passe, il avait dans son esprit peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était sur le plan, placé latéralement à ses côtés. On ne peut pas faire une passe de ce genre, c'est de la folie. Mais ça arrive. Je pense que la passe était destinée à Medjani. Ça arrive parce que même, je pense que quand même il est sorti de la banque. Ah, ça me rappelle quelque chose. Medjani, qui d'habitude est souvent joué en sentinelle, merci Mehdi de m'avoir rappelé ça, on pensait que Kadamouro allait jouer en sentinelle. Alors la question que je vous pose, surtout à toi Abdelrahman, si on avait joué avec une sentinelle devant, surtout que les milieux récupérateurs ne jouaient pas vraiment leur rôle et ne descendaient pas souvent épauler les défenseurs qui étaient 3 et qui souvent s'écartaient et laissaient des espaces. Est-ce que Kadamouro en sentinelle par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus prudent quand on joue à Yaoundé? On peut prendre Aboubacar peut-être en individuel. Vous savez, concernant ce joueur, avec tout le respect que j'ai pour tous les joueurs, je suis incapable. Mais déjà Kadamouro,
c'est un joueur qui est remplaçant depuis 6 ans, depuis qu'il est en équipe nationale. Il a 28 ans, il a moins de matchs professionnels que rarement il a été. Il a participé d'une façon. Et là, Kadamro peut effectivement compenser son milieu défensif, son défenseur central et même latéral. Mais un poste pareil, c'est que toute la stratégie de jeu est basée chez les joueurs du milieu de terrain. Quand on choisit des joueurs du milieu de terrain, on doit les choisir d'une façon vraiment bien réfléchie, étudiée, et on va, parce qu'on axe tout le travail sur le plan tactique, il est basé sur les milieux de terrain. C'est eux qui font l'équilibre de cette équipe, qu'on le veuille ou pas. Et là, j'ai pensé qu'avec cette idée-là de Taider avec Benrit, moi j'ai dit que tiens, c'est peut-être la nouvelle base de jeu sur le plan technique, tactique et même d'orientation de jeu. Là, pour revenir un peu au choix des joueurs. Maintenant, il a opté pour deux récupérateurs parce que là, il voulait un peu donner beaucoup plus de liberté. Il voulait faire, je pense, les sections-là voulaient donner plus d'options offensives à l'équipe et une stabilité un peu défensive à 3 ça n'a pas tellement bien fonctionné. Pourquoi? Ça me permet de vous poser. On n'a pas l'habitude de jouer. Mais là, je vais revenir un peu à l'idée de Bessebéine quand il a joué. Si c'était peut-être Kadamwa à la place de X, non. Dans le jeu même lui-même, j'aurais voulu que soit Taider, soit Benrit venir soutenir le porteur du ballon qui était soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, dans l'action alors que eux avaient tendance à se projeter vers l'avant plus que revenir derrière. Le problème, il est là. Il y a eu ce problème-là. Ils se sont projetés vers l'avant et ils ont laissé le vide au milieu. Au moins, au minimum, il devait avoir un joueur qui est là. Surtout quand on n'a pas l'habitude de jouer à 3 en défense. Je donne raison. Il faut que quelqu'un vienne au porteur du ballon pour lui donner des solutions. Et quand Bensbaini, moi j'ai pas terminé tout à l'heure, quand Bensbaini perd le ballon, ce qu'il ne devait pas faire, hein, tu reviens pas. Mais ça arrive les erreurs. D'accord, ça arrive. Mondi aussi, il est responsable. La réaction des joueurs qui étaient en place dans l'axe central comme Mondi, il a été surpris aussi par Renji, qui est parti, on avait Mondi courir après. Ici, tu as des récupérateurs, des milieux de récupérateurs. Un récupérateur Kanté. Il te récupère le ballon de l'équipe de France. Il accélère devant, il apporte. En fait, c'est récupérateur-relanceur. Bien sûr, c'est ça la relance. La relance, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on a toujours été en retard. On va parler du flanc de l'attaque dans un petit moment, de la relance, de la rapidité d'exécution, des non-matchs de Forouli aujourd'hui, de beaucoup de choses. Mais juste un mot, messieurs. Ce dispositif tactique, je ne parle pas de stratégie parce que c'est différent. Ouais. Dispositif tactique qui se prépare à l'entraînement pendant le stage d'avant-match et la stratégie de jeu qu'on donne aux joueurs et qu'on essaye de peaufiner ou de changer selon les scénarios de la rencontre. Ce 4-2-4 ou ce 3-4-3 5-2 voilà. En fait, les chiffres importent peu, tout dépend de on me dit Tchekchouka derrière l'oreille, normalement je ne le dis pas, mais bon. Est-ce qu'on a le temps? Non, mais c'est beau ce que vous dites, attention. La logique aurait voulu que c'était... Juste ma question. Est-ce que le stage qui a commencé mardi ou lundi, les joueurs commencent à arriver lundi, est-ce qu'on a le temps d'assimiler, d'abord de se rencontrer, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont jamais venus, d'assimiler cette nouvelle façon de jouer, qu'on n'a jamais joué, n'est-ce pas, Mehdi? Et est-ce qu'on a le temps de l'appliquer? Et apparemment, on n'a pas le temps de bien la jouer en match quelques jours après. Je pense que dans ce type-là, dans les systèmes de jeu, d'abord le choix du système de jeu répond d'abord aux qualités des joueurs qu'on dispose. Bien. Ça, c'est déjà un des premiers principes. En fonction des éléments qu'on dispose, on va adopter un système de jeu adapté aux qualités des joueurs pour qu'il y ait justement cette compréhension et aussi la réponse à des missions bien précises pour chaque poste. Maintenant, il y a aussi l'adversaire qui peut aussi imposer un système de jeu, surtout sur le plan défensif, généralement sur le plan défensif, où on adopte un dispositif de jeu adapté au jeu de l'adversaire ou au système de jeu de l'adversaire. Donc voilà un peu l'explication. Donc on adapte son système, si j'ai bien compris, on adapte son système par rapport à l'adversaire et on adapte son système par rapport aux joueurs qu'on a. Quand on a, et Nassan, je te pose aussi la question, quand on a par exemple un Kadamuro qui n'a jamais joué avec Mandi ou Benfodé, alors, ne parlons pas de Fares qui n'a jamais joué avec personne. Quand on a en récupération un Taider qui n'a jamais joué avec Benrit. Et le dernier match. Et si je ne me trompe pas, même au Qatar, je crois que Belfodine n'a jamais joué avec Soudani en attaque. Ça fait un peu compliqué pour des joueurs qui ne se connaissent pas dans le jeu, qui n'ont pas d'instinct ensemble, qui doivent appliquer un nouveau système de jeu. Moi, je vais encore plus loin.
Je dis que si jamais on est arrivé, j'ai dit. Ahmed est chaud ce soir, il faudra arracher la parole. Je vais encore plus. Moi, je dis, il y a un peu, à un moment donné, je dis que c'est de la folie. Pourquoi c'est de la folie? Parce que là, vous avez bien cité les incohérences qui peuvent surgir quand il y a des joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et certains ne connaissent pas le coach. Et on a parlé aussi même, à un moment donné, des automatismes. Il y a des joueurs qui ont des automatismes de jeu, des comportements automatiques. Quand il y a des latéraux, des centraux, quand ils jouent, ils jouent d'une façon presque automatique, même des gestes. Et je dirais même, peut-être Sbaini avait l'habitude de jouer de cette façon. Il avait l'impression, peut-être il s'est oublié à un moment donné, et il s'est dit que je suis à Rennes, ou bien je suis avec l'équipe des moins de 23 ans. Peut-être. Parce que là, on impose même une orientation dans le jeu et même une circulation du ballon. Et donc, je dis peut-être par automatisme, il a fait ce jeu. Au lieu de frapper la balle pour faire une longue balle, une diagonale, il a fait une passe latérale. Dans son esprit, peut-être il y a Belrif qui se trouvait juste à côté. Finalement, c'était le vide. Maintenant, c'est là où je vais venir. Mais quand il y a beaucoup de changements dans une équipe, je dis que ça devient de la folie, bien sûr. Parce que là, pour créer des relations déjà, je parle de duo uniquement, au niveau de l'équipe, c'est déjà un problème. Le jour pour arriver à avoir 3 joueurs zone par zone, déjà créer des relations. Pour arriver à un ensemble de relations technico-tactiques, là ça demande, non pas une séance, ça demande des années de travail. Par exemple aujourd'hui, juste avant de donner la parole, j'ai vu sur Twitter une question, est-ce qu'on fait jouer, c'est pour prendre l'exemple de la France, est-ce qu'on fait jouer Varane Umtiti Koscielny ou Koscielny Varane pour voir, parce que une équipe et une défense, elle doit avoir une assise. Regarde, tu as 4-5 attaquants de styles différents. Toi tu es un entraîneur. Il faut jouer quoi? Il faut faire jouer quoi? 2 joueurs qui sont complémentaires. Le principe de la complémentarité. Voilà, complémentaire pour justement, tu trouves l'équilibre en attaque. Tu trouves un Ben Fodil qui est un relayeur, Soudanais qui n'est pas sur la pointe de la... Ils ont réussi un seul coup sur la passe de Hani, le centre de minutes pour réussir... Pour que Belfodil trouve Soudan. Pour réussir une... Belfodil ne veut plus jouer au centre. Pour réussir une occasion. Ça, l'entraîneur, il est là depuis 6 mois. Il ne regarde pas ça. Il a convoqué Belfodil. Il connaît sa façon de jouer avec Soudanais. Il paraît que c'était un des meilleurs à l'entraînement. Non, mais comment? Oui, Belfodil a beaucoup changé. Là. Il s'investit beaucoup, mais ce n'est pas un avant-centre. Voilà. Comment tu peux aligner ces 2 attaquants ensemble? Comment tu peux aligner une défense, comme tu l'as dit bien, toi, si bien, Kadamoro, qui est vraiment out sur le système tactique avec l'entraîneur, sur la cohésion avec par rapport aux 3, hein, par rapport à Mandi et Ben Sbaini et Kadamoro, voilà. Et le troisième, l'arrière gauche, Fares. Il a été perdu aussi. Fares, il a joué. Moi, je trouvais qu'il a fait un mauvais match. Non. Il a à un moment été perdu, il a fait beaucoup de fautes. Moi, j'ai vu comme ça, j'ai dit, on a des défenseurs meilleurs ou égaux ici, en Algérie. C'est ça la façon d'un entraîneur de faire des choix d'équilibrer une équipe, de la préparer. Aujourd'hui, c'était un match sans enjeu. Il n'y avait pas de pression. Non, on s'est mis la pression tout seul. Juste une question à Mahdi. Si vous permettez, je vous redonne la parole. Je ne vous oublie pas. Non, parce que vous la prenez, mais moi, c'est moi qui vous la donne. Je ne voulais pas perdre l'idée. Le numéro 10 ici, c'est moi qui distille les balles. Mahdi, si on devait tirer des enseignements positifs, parce qu'on doit, de ce match, quel serait-il à votre avis? Pour moi, il y en a un seul petit, on va dire, c'est l'entrée de Ben Nasser à la place de Taider. Vous avez vu, c'est un jeune joueur qui a pris l'initiative, qui n'avait pas peur, qui jouait dans le sens. On a justement parlé d'automatisme, on a vu quelques petits automatismes légèrement avec Bonret au milieu. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses, mais c'est très très peu sur un match. Donc après, on a vu plutôt les côtés. Moi j'aurais préféré voir par exemple Farhat à la place de Farouli sur le couloir droit. Mais on ne savait pas que Farouli allait être si mauvais que ça. Oui, mais bon, moi justement, Farouli, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on le gaspillait de ce côté-là. C'est un joueur offensif, c'est un joueur qui est plutôt dans le milieu de terrain. Je l'aurais plutôt vu de jouer dans une. Il est excellent défensivement, toujours généreux dans l'effort. Oui, c'est vrai, mais il aurait été plus intéressant dans une combinaison avec Henny, Ferroli, je sais pas, ou peut-être Ferroli tout seul. Enfin, peut-être pas avec cette attaque à 3, Soudani, Henny, Belfodil en retrait. J'aurais plutôt vu dans une combinaison offensive devant, en attaque, Ferroli. En 9,5, vous voulez dire? Je sais pas, peut-être en 9,5, peut-être sur le côté droit, mais en tout cas, sur le couloir, il a été mauvais.
Le problème, c'est pas qu'il a été mauvais, c'est qu'on a vu que quand même Farhat est bien meilleur que lui sur ce couloir. Il est plus intéressant sur ce couloir si on joue dans ce système-là. Donc voilà, là, encore, je pense que c'est une occasion encore ratée de voir un joueur sur plus de temps. Il y avait peut-être d'autres joueurs aussi à voir sur plus de temps sur un match comme ça. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt voilà, c'est une occasion ratée de voir des joueurs. Et là, tu juges le potentiel. Allez, je vous redonne la parole. Si j'avais parlé tout à l'heure, on n'aurait même pas posé la question à notre ami Mahdi. Il aurait peut-être être moins gêné que pour répondre. Et je voulais parler de ça justement. Moi, je me posais la question dans cette option-là. Ouais. Avec le match, il parlait du match, il y a sans enjeu, donc il n'y avait pas d'enjeu. Mais moi, dans mon idée, quand j'ai vu cette variété de joueurs, surtout le rappel de certains joueurs comme Farhat, comme Ben Nassar, parce qu'il faut le dire, c'est des jeunes, c'est des tout jeunes. Et bon, certains joueurs, je me suis dit, tiens. Il y a d'autres joueurs, hein, le retour de Belfodil est bon, c'est qu'on l'utilise mal. C'est un bon joueur en club. Bien sûr. Et je me suis dit que peut-être on va avoir c'est ça la révolution de cette équipe. J'attendais, on va changer complètement l'ossature de cette équipe et mettre en place. Déjà, le message, on va le donner à tout le monde que voilà la nouvelle équipe, la nouvelle. On peut avoir d'autres joueurs différents et bien jouer. Bien sûr, bien sûr. Avec un grand match. Moi, je dis que sur le plan déjà individuel, j'ai tout le temps dit que quel que soit le joueur qui est appelé en équipe nationale, il ne va pas être aussi mauvais que ce qu'on a déjà parce que alhamdoulilah, on a le potentiel existe sur le plan humain. Et je me suis dit, tiens, je vais retrouver dans les buts un Salhi qui a fait un bon match la dernière fois. Je vais retrouver Farhat, puisqu'on l'a rappelé, il était dans la sélection, il a été un peu sanctionné. Son retour devait être un retour en force et être titulaire carrément. J'ai pensé aussi que le jeune Ben Nassar, vu les éloges, oui, j'ai vu l'éloge qu'on a fait de ce joueur à travers ses entraîneurs. C'est ce que dit Nassar. Vous auriez aimé un entraîneur de personnalité qui bouleverse complètement cette équipe. Il n'a rien à perdre. Mais justement, en venant, disons que moi, maintenant, ça y est, je vais libérer ces joueurs-là qui posent des problèmes de discipline. Et, bon, il semblerait de discipline, mais jusqu'à maintenant, on ignore les véritables raisons ou problèmes techniques parce que j'ai de meilleurs joueurs. Et là, je mets mon projet d'équipe. Mon véritable projet, je dis, tiens, moi, je vais dès maintenant investir sur, disons, le gardien but Salhi. Je ne veux plus dépendre de Mboulhi pour sa blessure ou là, être le Manitou dans oui, mais on n'a pas vu ça. Non, cet entraîneur, justement, il aurait dû se dire en andalou ou en espagnol, alors autant finir en beauté. Quoi. Justement, je vais venir là-dedans. Pourquoi je vais en parler? Parce que je vais sortir un peu, si vous voulez, un peu ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Alors je vois que ça sort depuis tout à l'heure. Allez-y. J'ai dit, tiens, on va voir le jeune rythme en place, on va l'investir, quel que soit son rendement. Je vais investir parce que je pense déjà à la Coupe d'Afrique. Un Farhat, un Ben Nassar comme titulaire et encadré par des jeunes comme j'ai vu quand même le jeu de Taider, son comportement, c'est un comportement, je dis, il est capable de d'aider ces jeunes-là. Même en pointe avec un Soudanais qui n'a pas été mauvais, je m'excuse, hein. Soudanais il était parmi les attaquants les plus manque d'efficacité, mais le plus qui a créé le danger dans cette équipe. Mais le reste est pratiquement absent. Il reste en tout cas physique et explosif. C'est pour ça que j'ai dit, moi, ce sélectionneur, bien avec la fédération, avec bien sûr impliqué dans le projet, on va lancer et on va investir avec un nouvel état d'esprit, de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, pour les mettre dès maintenant dans le bain. Il y a 2 matchs de préparation. Je sais que et là, à ce moment-là, mais quand j'ai vu le constat, quand je fais le constat du match, je dirais, Smahli, moi, c'est de la perte de temps, comme vous l'avez si bien dit. J'ai dit, et je me suis dit que le dernier des Algériens, pour bien parler, le dernier des... Bon, je vais un peu exagérer. Allez, exagérer. Non, j'ai dit quand même, nous avons des entraîneurs qui ne valent pas autant, parce qu'on a parlé tout à l'heure en coulisses, mais Nassar. Enfin, il ne va pas autant en termes de chèques, mais... J'ai dit capable, et ça m'a fait rappeler un jour où l'Algérie, à travers Zer, à un moment donné, il en avait marre, j'ai dit, tiens, je vais mettre des entraîneurs, des jeunes entraîneurs, capables, ils font du bon travail, et ils existent. On va leur donner, bien sûr, on va les prendre en charge, mais aussi, on va les investir d'une mission bien précise. Reconstruisez une équipe nationale. Il y a des entraîneurs capables, algériens, qui vont coûter moins cher, qui vont pas... Surtout en ces temps de vache maigre. Et surtout avec la situation, je dis, sociale et politique de notre pays, où maintenant il faut serrer un peu la ceinture, il n'y a pas mieux que d'investir et responsabiliser des entraîneurs algériens pour qu'ils construisent cette équipe. Je vous dirais qu'ils feront encore mieux et beaucoup mieux. Maintenant, la leçon est donnée. Smahli Riyad, maintenant je pense qu'on est arrivé à un moment où dire, écoutez, il y a le compter sur soi.
l'étranger dit, le technicien étranger marhaba dans la mesure où il ramène un plus pour cette équipe et on en a besoin. Mais si vraiment ça traîne, il n'y a pas une seule expérience, il y a beaucoup d'expérience. En si peu de temps, en une année, on a vu des entraîneurs qui viennent, mais pas pour des raisons, je dirais, techniques, mais c'était plus, puisque Nasser Khaled... Vous me tendez la perche. Alors, Nasser, 4 matchs officiels pour Alcaraz. Est-ce qu'il est temps maintenant de s'asseoir à la table et essayer de trouver une porte de sortie qui ne gênerait pas les deux parties? Moi, au bout de 2 matchs, je dis c'est pas l'entraîneur qu'il faut. Le potentiel technique d'un entraîneur, on l'a vu. Il n'y a pas que vous, Giroud, je crois qu'il a fait une sortie médiatique il y a quelques jours. On ne parle pas de 3 mois ou 4 mois ou 6 mois de Roland Courbis. Depuis qu'il est là. Je parlais de potentiel technique d'un entraîneur. Le choix de joueurs, la manière de jouer, la façon de gérer un groupe, 3 points qu'il ne les a pas montrés. Et en plus, ce qu'il a fait à la conférence de presse, où moralement abattu, il a accepté tout, il ne répondait pas à certaines questions qui étaient vraiment pour savoir les choses, et bien il était out aussi. Pour moi, ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut. Et on a rajouté 2 matchs. Moi, je l'ai dit il y a 2 matchs. On a rajouté 2 matchs. Aujourd'hui, je te dis pareil. Cet entraîneur n'est pas bon. Même aujourd'hui, il faut qu'il parte maintenant. Ben oui. Est-ce que c'est pas une erreur, encore une fois, de rechanger le staff technique? Non, ça arrive de se tromper. On s'est trompé, c'est pas grave. Non, changez pas de rechanger le staff. Qu'est-ce qui est important maintenant? Mais Foroli a déclaré en conférence de presse, il a dit, ce n'est pas la faute de l'entraîneur, c'est les joueurs. Oui. Et c'est un joueur qui le dit. Non, pas du tout. Il y a une part de joueurs, c'est sûr, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, mais il y a la façon et la personnalité de l'entraîneur. Est-ce que pour vous, un bon entraîneur peut diriger n'importe quel genre de joueur? Un bon entraîneur, bien sûr qu'il gère n'importe quel joueur. Un bon entraîneur, il soit d'abord intelligent et avoir une personnalité, un caractère. Parce que un entraîneur, quand il a du caractère, les joueurs appliquent ce qu'il demande sur le terrain. Et c'est ça un entraîneur. Mais l'entraîneur, quand il n'applique pas, c'est qu'il n'est pas bon. On ne doit pas poser ce type de questions. Bah si, je vous la pose. Mon rôle, c'est de poser des questions. L'entraîneur, justement, c'est une de ses tâches. C'est de maîtriser le groupe, le gérer. Il y en a qui ne peuvent pas le maîtriser. Ce n'est pas des entraîneurs, je m'excuse, ce n'est pas l'entraîneur. Un entraîneur est responsable de ce groupe. Il est responsable pour l'individu, sur tous les aspects. C'est l'entraîneur en chef. Alors, je dis l'entraîneur en chef. Et il doit non seulement les gérer, les guider, les orienter, les conseiller. Alors maintenant, messieurs, permettez-moi de vous poser la question qui fâche. Une fédération ou un président de club recrute un entraîneur pour ses compétences, son CV, son vécu, ses stats, et il le laisse travailler. Et au bout d'un certain moment, comme Ancelotti, quand le vase déborde, eh bien on le remercie. Mais c'est le coach qui décide, qui gère, qui manage son équipe. Est-ce que, messieurs, en Algérie, on peut se permettre, que ce soit en club et surtout en fédération, quand on sait que c'est très important politiquement, une équipe, je termine ma question, est-ce qu'il est possible de ramener un coach et de le laisser gérer l'équipe à sa manière, comme a voulu le faire Vaïd à un certain moment? Il y a un entraîneur qui n'a pas accepté qu'un président s'impose et lui dicte ce qu'il va faire, c'est Ali Lodzid. Il faut le dire. Et c'est lui qui a mené un groupe par rapport au caractère. C'est tout. On n'a pas dit que Ali Lodzid était un grand entraîneur. Non, il a mené ce groupe. Non, j'ai pas dit c'est pas possible. J'ai dit, est-ce que vous pensez que après, Mahdi, je pense que tu as compris ma question. Est-ce que vous pensez que la fédération pourra se permettre, en espérant gagner une Coupe d'Afrique des Nations, de ramener un coach qui décide la pluie et le beau temps seul? Là, pour moi, on peut dire que cette fédération, elle a les coups des franches. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par Foroli en fin de conférence de presse, qui a intéressé beaucoup de gens. Il a dit, moi je ne suis pas venu en Algérie grâce à un contrat publicitaire. Ça s'est passé un peu, peut-être les gens n'ont peut-être pas compris de quoi. Ah non, ils l'ont compris, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu commenter. Non, je parle des supporters lambda. Je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment les dessous. Il faut dire que la fédération qu'il y avait avant, elle a quand même ramené des joueurs entre 2012 et 2014. Dites le mot, elle a soudoyé des joueurs. Ah non, elle a ramené des joueurs comme en club. Comme en club, elle a acheté des joueurs entre guillemets. Elle a ramené des joueurs. Motivé. Non, c'est une forme de motivation. C'est pas une bonne motivation. Ça peut être une motivation quand on réussit. À un moment donné. Non, il faut qu'on soit réaliste aussi. Non, mais c'est pas une relation que ça crée après avec le président de la fédération. Je vais développer un peu l'idée. Mais il faut pas édulcorer. Il faut pas édulcorer non plus. Ça, c'est un joueur qui vit dans le groupe, qui connaît comment ça se passe. Là, c'était justement une période un peu difficile, il faut dire.
dire, Wahda. Moi, je me rappelle un peu l'ère de Saadane. On était un peu en passe. Où notre effectif était très limité. Non, je ne parle pas de cette période-là. Non, je parle de celle de... Après, je parle de celle de 2012. Mais justement, il y a eu cette idée-là pour intéresser certains joueurs qui évoluent à l'étranger, pour les intéresser à venir. Il y avait des arrangements. Ça y est, excès. Bon, il y a eu un excès à un moment. Mais c'est ça l'accusation de Ferrouli Dahman. C'est justement ce fait d'intéresser des joueurs à venir en sélection. Mais Ferrouli faisait partie du groupe. Notre ami Amirouche de compétition l'avait dit... déclaration. Moi, personnellement, juste je suis d'accord avec la déclaration. Je suis d'accord que cette déclaration moi, je dirais que ce soit Ferrouli, n'importe quel joueur, il y a des obligations, il y a aussi des obligations de réserve. Et quand on est en même temps, on défend la cause. Parce que là, c'est une équipe nationale, ce n'est pas un club où on peut faire des affaires. C'est l'équipe nationale, il y a des valeurs plus morales qu'autre chose. Maintenant, quand je constate qu'il y a du marchandage là-dedans, je ne dois pas défendre mon pays dans cet état d'esprit. C'est grave, c'est une forme de trahison. Moi, je dis. Mais je vais aller plus loin. Notre ami Amirouche du journal Compétition qui était là jeudi avait dit, et là, ça nous pousse encore plus à réfléchir, quand on voit des joueurs qui n'ont plus la tentation de la Coupe du Monde, ils sont plus qualifiés. Quand ils savent que les contrats publicitaires ne sont plus là, eh bien, il y en a qui sont grippés, il y en a qui ont des gastro-entérites, il y en a qui ont mal à la tête, il y en a et ils viennent pas. Non, encore une fois, moi je ne jette pas l'opprobre sur les joueurs. C'est pas vraiment ça. La question, c'est surtout, pour revenir à ta question, c'est comment est-ce que l'entraîneur a les coups des franches par rapport à la fédération. À un moment, ce système-là, qui a été créé par la fédération précédente, a créé un vrai problème. C'est que certains joueurs étaient directement liés à la fédération, au président de la fédération, et les entraîneurs, ils subissaient un petit peu ça. Aujourd'hui, non, on n'est plus dans ce système-là. Sauf si certains disent que le président de la fédération impose les joueurs du Parado, par exemple. La conjoncture spéciale, à ce moment-là, pendant cette période, il y avait les résultats qui mettaient justement chacun dans son... Les résultats... Non, je pense que les résultats cachaient cette situation plutôt. L'équipe nationale marchait bien, il y avait tout était parfait sur tous les plans. Que ce soit sur le plan social, ça a très bien marché, mais à un moment ça a explosé. C'est les conséquences de cette gestion. C'est vrai, on a trop investi sur l'équipe nationale, on a trop, galvanisé un peu ce monde-là, et tout le monde, les yeux fixés sur cette équipe nationale, et on a peut-être négligé certains aspects, entre autres. En fait, c'est juste un géant au pied d'argile. Juste, je m'explique. On a une super équipe qui se qualifie en Coupe du Monde et finalement, pardon, je termine, on a basé cette équipe sur des individualités. 4, 5, 6 joueurs qu'on bichonne, qu'on chouchoute, tant que ça marche. Tout va bien, et puis dès qu'il y a un couac, et ça joue plus, et on ne gagne plus, mais tout s'écroule. À un moment, ça a éclaté. Voilà, ça a explosé. C'est les conséquences, justement, de cette gestion, peut-être, qui n'était pas basée sur une logique professionnelle, une logique dans le domaine pédagogique, une logique sur le plan technique. Et là, je vais revenir un peu, là, on focalise un peu le problème au niveau du sélectionneur national. Le sélectionneur, c'est un élément parmi toute une organisation. Moi, je voudrais plutôt, le fait de changer ou pas changer, le problème n'est pas là. Il faudrait plutôt qu'on retrouve un peu justement cette organisation, je dirais technique, qui va permettre, qui va responsabiliser tout le monde. Ça, vous l'avez dit en introduction. Tu ne peux pas la trouver. Il faut avoir un entraîneur de caractère, un entraîneur qui sait gérer un groupe. Sinon, tu ne le trouves pas. Le départ de Raiva, comment ça a été le départ de Raiva? Je vais te répondre. C'est les joueurs qui l'ont... Nassar, je vais répondre uniquement. On a bien trouvé un PDG d'une société, hein. On a bien trouvé un président de fédération, on a bien trouvé des gens qui gèrent des sociétés, des milliards et des milliards. L'Algérie, elle a ce potentiel. Maintenant, il faudrait plutôt investir dans ce sens-là. Et je veux revenir même sur le plan d'idée. Non, ce que je voulais dire, on est tellement fixé sur l'étranger, on est tellement fixé sur l'entraîneur qu'on a l'impression qu'en Algérie, il n'existe pas. Si, même s'il ne faut pas... Je parle d'un entraîneur de caractère, que ça soit ici ou à l'étranger. Un entraîneur qui sait gérer ce groupe. Parce que les joueurs, la plupart, si ce n'est 90% ou 95%, viennent de l'étranger, qui jouent dans des clubs européens. Alors, il faut savoir les gérer. C'est des joueurs qui ne viennent pas pour les beaux yeux de venir en équipe nationale aussi. Hein. Bien sûr, Alors, le problème de la relation professionnelle, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le joueur, que ce soit le dirigeant, il y a des relations professionnelles que chacun doit
respecté, quel que soit le niveau. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir un sélectionneur qui a justement cette envergure de pouvoir mener un joueur qui évolue dans n'importe quel club. Mais seulement, moi je parle aussi du problème du joueur. Le joueur, je pense qu'à ce niveau, alhamdoulilah, nous avons des joueurs, je dirais, avec ce que j'entends comme avis, c'est des joueurs qui m'appellent entre en parenthèse des gens de bonne famille. C'est des gens qui sont respectueux, qui sont professionnels, et quelle que soit la personne qu'on va leur donner comme responsabilité, même s'ils vont tiquer, ils vont respecter cet entraîneur. S'il est professionnel, hein, là, je sens que c'est des joueurs qui ont cette notion. Mais c'est moi je suis obligé de vous couper. Dahman, je n'ai pas votre science du football, et je m'en excuse, mais le problème, il n'est pas là. Les joueurs, à mon avis, ils ont le droit d'avoir toutes les personnalités qu'ils veulent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bonne famille, mais ce n'est pas très important. Pour moi, la seule chose qui compte chez un joueur de foot, c'est qu'il soit compétitif et compétent dans son métier et qu'il reste professionnel. Après, son caractère, c'est pas à lui de le gérer en sélection. C'est au coach de le gérer en sélection. Donc, peu importe. Moi, j'ai un joueur qui est complètement zinzin dans la tête, mais qui a un talent fou. On en connaît beaucoup. Le meilleur du monde, en tout cas, ça concerne que moi, c'est Maradona. Il n'a pas souvent les yeux en face des trous, mais ça reste un grand génie du football. Il faut qu'il soit géré. Donc, moi, à mon avis, il faudrait que chacun connaisse et joue son rôle parfaitement. On commence par le président, il joue son rôle parfaitement, parce que là, comme a dit Tarek Bouflih, il a tiré presque toutes ses cartouches de son Smith & Wesson. Il reste une balle dans le barillet, celle du Nigeria, et il ne faut pas qu'il se rate. Et il ne faut pas qu'il oublie que son rôle, c'est d'être président et pas d'être sélectionneur ou de patron de l'équipe nationale. Il faudra, et ça c'est son rôle, trouver un vrai patron de l'équipe nationale qu'il laissera parler, communiquer. Là encore, voilà une preuve que parler espagnol et pas français, c'est une erreur. Parce que l'entraîneur, il ne peut pas épater. C'est une erreur. 2 mois, il apprend, 3 mois, il apprend le français. On avait des entraîneurs français qui ne savent rien et qu'au bout de 2-3 mois, ils parlent français. Mais je pense que si le président est intervenu souvent concernant l'équipe nationale, parce que c'est un peu son choix, et il voulait peut-être aussi protéger son choix. Il a fait tout le contraire, parce qu'il n'a pas vraiment protégé. Regarde, un entraîneur qui n'a pas de personnalité, il ne peut pas gérer un groupe. Même les joueurs, ils ne le respectent pas. Que ce soit ici ou à l'étranger. Quand tu as un groupe, même si c'est des gens gentils et tout, un joueur, quand il joue dans un club européen, des fois, il y a des joueurs qui ont de la grosse tête, il y a des joueurs qui veulent jouer titulaire, il y a des joueurs qui n'acceptent pas d'être remplaçants, ils te perturbent un groupe. Et si toi, entraîneur, tu n'as pas une équipe, un staff, qui travaille avec toi, qui t'aide, parce que tu ne pourras pas tout seul, qui t'aide, tu ne pourras pas t'en sortir. Et tu as les mains libres pour décider. Ce n'est pas le président. Alors, je suis obligé de vous couper. Et Mahdi, je te donne la parole juste après moi. On a beaucoup parlé ici de caractère, de forte personnalité, de fils de bonne famille. C'est pas très technique tout ça. C'est pas du foot réel. Voilà, certains médias de l'autre côté de la Manche traitent les médias algériens de médias qui travaillent sur les motifs, mais là réellement, à quoi faut-il penser? Est-ce qu'il faut penser à changer des joueurs? Est-ce qu'il faut penser à une nouvelle façon de jouer, une nouvelle stratégie, retrouver le jeu à l'algérienne? Est-ce que ça existe déjà? Tu as 2-3 points. Tu as l'entraîneur. Il faut prendre une décision rapidement pour l'entraîneur. Si, comme il a dit Abdelrahman tout à l'heure, le chantier, un grand chantier, on en parlait en coulisses, un grand chantier sur le football national. D'accord. Mais l'équipe nationale, c'est à part. Tu as des joueurs qui sont formés à l'étranger, des Algériens et tout, dans des centres de formation européens, en France ou ailleurs. Tu as du potentiel énorme. Des jeunes qui sortent là, tu fais prospection, tu ramènes. Tu as pour refaire une équipe nationale. Tu peux prospecter ici, il y a quelques-uns que tu peux avoir. Je ne parle pas du chantier, parce que le chantier est à part, sur le football national. Je parle de l'équipe nationale, il y a de quoi faire. Là, si, comme tu as bien dit les choses tout à l'heure, le président à sa place, l'entraîneur à sa place, il a le choix d'avoir son staff, il a le choix d'avoir des décisions, c'est lui le patron. Oui, on peut avancer dans cette équipe nationale et on peut reconstruire parce qu'il y a des jeunes derrière.
Il y a des jeunes, il y a beaucoup. C'est pas les Ben Nasser, les Lounes, les tout. Il y en a encore. Là, tu peux faire en 6 mois une équipe nouvelle et très très bonne avec beaucoup de qualité. Vous parlez de 6 mois. Alors on va être direct maintenant. En Algérie, on n'a pas le temps d'attendre qu'on construise. Oui. On veut tout de suite avoir les clés de l'appart. On veut avoir les clés de l'appart et habiter immédiatement. Oui. Et ça va. Il y a une Coupe d'Afrique qui arrive et qui tape aux portes. D'abord, on n'est pas encore qualifié en Coupe d'Afrique des Nations. On a une équipe complètement en déliquescence, complètement cassée. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance d'aller au bout de la CAN? Avec qui? Et je discutais avec le patron de la fédération il y a quelques jours et je lui avais posé la question parce que lui il m'a dit moi je suis là pour le bien du foot algérien, je veux miser mon mandat sur la formation pour que tous les jeunes du pays aient une chance. C'est vrai, c'est très bien parce que c'est ça, bâtir un vrai socle. Mais Zotchi, est-ce qu'il est naïf au point de penser que l'équipe nationale ne pourrait pas lui être fatale? Est-ce que gagner une CAN ou arriver en finale d'une CAN, c'est pas plus important pour son mandat que de reconstruire le football algérien? On a posé la question au sélectionneur, il a dit mon objectif c'est de gagner la CAN. Je crois bien, il a bien dit ça. Non, il a dit dans mon contrat, c'est d'être classé à la CAN et je vais la gagner. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, il a l'objectif de gagner cette CAN. Mais je pense que déjà, il a l'exemple face à lui avec le Cameroun. Ils ont gagné la CAN en ayant écarté tous leurs cadres. On est renouvelé, une équipe jeune. Ils ont été gagner la CAN. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est-à-dire que si aujourd'hui il continue dans ce qu'il est en train de faire, continue à rajeunir, il peut refaire avec une équipe de 22-23 ans de moyenne d'âge. Voilà, il n'a rien à perdre on n'a rien à perdre entre guillemets. Ils sont prêts, ils sont de formation, ils sortent, ils sont formés, ils ont 17, 18, 19, 20. Mais moi maintenant je vais vous poser la question, comme je dis, finalement, on va vous poser la question. Mais vraiment, je me pose aussi cette question. Est-ce que, vu maintenant, on a quand même, parce que là, je me suis dit, moi, comment j'ai situé un peu cette équipe nationale, j'ai dit que le sélectionneur il est toujours au stade de la réflexion et pour comprendre aussi l'équipe nationale. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une incompréhension. De la même façon chez les joueurs et chez nous tous, on n'arrive pas à comprendre quelle est la démarche du sélectionneur. On n'arrive pas, quelle est sa ligne de conduite, quelle est sa méthodologie, quelle est sa vision des choses. On ignore, personnellement, je le dis, parce que là, à travers au bout de 4 matchs. un peu ça, voilà. Et aussi par le nombre important de joueurs sélectionnés. Le temps, Ahmed, le temps. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver le 11. Et c'est pour ça que je dis, il faudrait justement... On peut obtenir de tout temps, l'Algérie s'est qualifiée à la phase finale. Il suffit seulement de prendre des décisions et de partir sur le plan, choisir un potentiel, un groupe. Prendre des décisions et choisir des joueurs. J'ai compris. La seule question, et moi je finirai cette émission ce soir par une question, parce que le match, c'est une grande interrogation. On reste avec un grand point d'interrogation ce soir. Est-ce que, encore une fois, après avoir changé des joueurs, après avoir écarté des joueurs et avoir eu ce résultat, Zotchi va-t-il faire marche arrière et rappeler les joueurs qu'il a laissés dans leur club respectif, ou aura-t-il le courage d'aller encore plus loin dans cette démarche? On le saura dans moins d'un mois face à l'équipe du Nigeria. Et puis le grand défi de Zotchi et de cette fédération, vont-ils garder Alcaraz pour essayer d'aller le plus loin en Coupe d'Afrique et déjà s'y qualifier? On va rappeler les résultats. Donc le Maroc qui a gagné et qui a battu le Gabon 3-0. Je rappelle que l'Algérie s'est inclinée. Voilà, ça c'est le groupe C avec le Maroc qui écrase le Gabon 3-0 et le Mali, c'était hier face à la Côte d'Ivoire 0-0 en pôle. Et puis la Guinée qui s'incline à domicile face à la Tunisie 4-1. Superbe 2 buts de Msekni. Triplé de Msekni. Comme quoi on peut jouer au Qatar et bien jouer au foot et bien jouer en sélection. La Libye qui s'incline à domicile face à la RDC 2-1. Et un match nul pour nos amis, nos frères tunisiens suffirait à aller en Coupe du Monde et contre le Congo. Merci Tarak. Et je pense que comme on aime défiler en Algérie, comme les Tunisiens ont défilé pour nous, quand on s'est qualifié en Coupe du Monde, on le fera de même. Oui, Mehdi. Pour moi, la grosse erreur, c'est de ne pas avoir eu d'adjoint algérien. C'est qu'il arrive, ça fait 6 mois, il ne connaît pas encore vraiment les joueurs. Alors que c'était prévu au départ. Merci Mehdi. Voilà. Merci à tous, merci de votre fidélité, à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à Constantine, à Béchar, à Oran même, et même certains qui nous suivent depuis Paris. J'ai pensé aux champs, mais un peu partout à Paris. Merci à vous tous.
Rendez-vous lundi sur ZR TV pour le 2e numéro de FaceFoot où je vous retrouve d'ailleurs tous mes compères. Merci, bonsoir.